ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं में ಏನೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಶಬ್ದ का ವಿಲೋಮ ರೂಪ, ಹೌದಾ? ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಶಬ್ದದ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದು ಅಶಿಕ್ಷಿತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಬೇಟಾ ಶಬ್ದ का ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ है. ಬೇಟಾ ಶಬ್ದ का ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೇಟಿ, ಹೌದಾ? निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है. निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಬ್ಬ, ಹೌದಾ? ಡಿಬ್ಬೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಹುವಚನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಮರ, ದಾಯರ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಿತಾಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಲನಾ ಶಬ್ದ का प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप है. ಹೌದಾ? ಚಲನ, ಚಲಾನ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಲಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, पर्वतावली शब्द का संधि है. पर्वतावली ತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಏನು ಸ್ವರ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. पर्वतावली ಅದು दीर्घ संधि. निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है. तत्पुरुष ಮಾತಾ ಪಿತಾನು ತತ್ಪುರುಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೌಮಾಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭರಪೇಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜವಂಶ, ಹೌದಾ? ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬಡಾ ಅಚ್ಚಾ ಸವಾಲ್ ಹೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ್ ಚಿಹ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ್. ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಬಡಾ ಅಚ್ಚಾ ಸವಾಲ್ ಹೇ, ಹೌದಾ? ವಿಸ್ಮಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕಾ ಜನ್ಮ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಮೇ. ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು निम्नलिखित प्रथम दो शब्द को सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखी. ಮೊದಲ 2 ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಪ್ರಿಯ ಲತಾ. ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಪ್ರಿಯ ಲತಾ ಸೋಂಜೂಹಿ. ಗಿಲ್ಲು ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್, ಹೌದಾ? ಗಿಲ್ಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಜು. ಬಸಂತ್ ಅಹೀರ್ ಟಿಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್. ಯಾವುದು? ಕಿಶನ್ಗಂಜ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೋಲಾ ಭಾಲಾ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಭೋಲಾ ಭಾಲಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಚುಗಲ್ಕೋರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮ್. ಚುಗಲ್ಕೋರ್ ಯಾರು? ಬಲರಾಮ್. ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಜೋಗ್ ಜಲಪ್ರಪಾತ್. ಜೋಗ್ ಜಲಪ್ರಪಾತ್. नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ोना. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. लेखक प्रेमचंद्र जी को दुकान में क्या नज़र आया. लेखक प्रेमचंद जी को रंगदार गुलाबी सेब नज़र आए. ಇವೇನು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್, 2ರಿಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಿಂದಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. गिलहरी गर्मी. गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाती थी. हौदा? सुराही पर. एली? सुराही पर. बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है. आलस्य. बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है. आलस्य. भारत के खेत कैसे हैं. हरे भरे. भारत के खेत कैसे हैं. हरे भरे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. टोटल 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 16 मार्क्स. ई गवर्नेंस क्या है. सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित करना ई गवर्नेंस है. हौदा? नेक्स्ट, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए.
खाकर तबीयत खुश हो जाएगी ಅಂತ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಲೇಖಕ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? बसंत स्वाभिमानी था, वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था. पंडित राजकिशोर द्वारा दिए गए मुफ्त के पैसों को वह भीख समझता था. बचेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता? बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान कठोर परिश्रम करना पड़ता था. सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाया. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? समय बहुत अनमोल है. समय को नष्ट किए बिना काम करने से सुख की प्राप्ति होती है. यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा क्रोधित कृष्ण को समझाती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है. वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो. शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे? ಇದಕ್ಕೆ 6 ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 6 ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. शनि ग्रह के चहु और वलय दिखाई देता है. यह वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट है. शनि के इन वलयों या कंकणों से इसे सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह बनाया है. नेक्स्ट अथवा ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು क्वेश्चन ಇದೆ. शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे? शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए वहाँ बहुत कम सूर्य ताप पहुँचता है. शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है. शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? सत्य बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. अप्रिय सत्य मत बोलो. सत्य के स्वरूप के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा है. सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है. जो कुछ भी आँखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. ಹೌದಾ? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 9 ಕ್ವಶನ್ಸು, ಟೋಟಲ್ 27 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಓಕೆ. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. हंगारे गिल्लू महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता और उतरता. वर्मा जी को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में, तो कभी सोंजूही के पत्तियों में छिप जाता. खाते समय थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता. लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से सिर और बालों को हौले से सहलाता. खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता. इनमें से कोई 3-4 अंश ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन. नमाज के बारे में जैनुलाब्दीन के विचार स्पष्ट कीजिए. जैनुलाब्दीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे बताइए. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. इसके कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेशों के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति,
कला आदि का प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। उत्तर: दूसरे दिन लेखक बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो वहां नहीं मिला। लेखक ने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई। लेखक बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। एक सज्जन लेखक के पास आकर सहानुभूति प्रकट करने लगे। लेखक ने देखा कि सज्जन ने जो चश्मा पहना था वही उन्हीं का था। बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कैसी की, बताइए। बचेंद्री ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगैरो पर्वत की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहली बार तेनसिंग नोर्गे और जुंके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई। मातृभूमि की प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर खनिज का व्यापक धन भरा हुआ है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय बताइए। आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वारी, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदल सकता है। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपनी अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। कನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ವರೆಗೂ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ का प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. द ब्यूटी ऑफ नेचर इन कर्नाटक इज फैसिनेटिंग. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है. ಹೌದಾ? ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ದ ವಾಸ್ಟ್ ಅರೇಬಿಯನ್ सी लाइज टू द वेस्ट. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलिया है. ಹೌದಾ? ಏನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ. नीलगिरी माउंटेन्स रेंज इज टू द साउथ ऑफ कर्नाटक. निम्नलिखित प्रश्नों के 5 अच्छे वाक्यों में लिखिए. ಹೌದಾ? 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस ಬರ್ತಾವ. कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए. ಮೊದಲು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं. पंप, रन्न, पोन्न, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है. आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द रा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्रय गोकाक, युआर अनंत मूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कम्मार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है. यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है. देन आर टाइप ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का वर्णन कीजिए. हौदा? कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है. बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां सजीव लगती है. श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर की 57 फीट
एक शिला प्रतिमा है। बीजापुर के गोल गुम्बज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिन चर्च हौदा जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वास्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। निम्नलिखित कवितांश को पूर्ण कीजिए ಅಂತ असफलताದಿಂದ भागे तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಡಿನ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए. ಎಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದಾವ? जुलाहे का स्वभाव कैसा था? जुलाहे के पास लोग क्यों जाते थे? उसे संत जुलाहा क्यों कहा जाता था? जुलाहा कहाँ रहता था? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದೋಣ. भारत को अपनी जिस परंपरा पर गर्व है उसमें सबसे प्राचीन भाषाओं में एक तमिल का बहुत बड़ा योगदान है. कोई 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के किसी नगर में एक जुलाहा रहता था. उसका स्वभाव बड़ा शांत और निश्चल था. जुलाहा के पास लोग जुलाहा कहाँ रहता था ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರುದರ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನು जुलाहे का स्वभाव कैसा था? शांत और निश्चल स्वभाव का था. जुलाहा कैसा था? शांत और निश्चल स्वभाव का था. जुलाहे के पास लोग क्यों जाते थे? समस्या लेकर जाते थे. उसे संत जुलाहा क्यों कहा जाता था? हौदा उन्होंने संत जुलाहा, उसके शांत स्वभाव के कारण उसे संत जुलाहा कहा जाता था. जुलाहा कहाँ रहता था? तमिलनाडु के किसी नगर में. इन्हें क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. हंगारे वण महोत्सव वनಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ. वृक्ष का महत्व और उपयोग, ಗಿಡಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ. वनों के नाश का कारण, ಅರಣ್ಯಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು. वृक्षों की रक्षा का उपाय, ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು. ಉಪಸಂಹಾರ. ಹೌದಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಅದನ್ನು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. स्वच्छता का महत्व, स्वच्छ परिसर और मानव, स्वच्छता का उपाय. उपसंहार. इंटरनेट का योगदान प्रस्तावना. इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट का योगदान. उपसंहार. नेक्स्ट ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1 ಅಂಕ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ 2 अंक, उपसंहारಕ್ಕೆ 1 अंक, टोटल 4 मार्क्स. इन परीक्षा तैयारी के बारे में अपनी माताजी को पत्र लिखिए. 5 मार्क्स का क्वेश्चन ಇದೆ. अथवा कोई कारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापकों के नाम छुट्टी का पत्र लिखे. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ ಬರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ ಪತಾ ವ ದಿನಾಂಕ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 अंक. ಸಂಬೋಧನ್ एवं अभिवादन ಇದಕ್ಕೆ 1 अंक. ಪತ್ರಿಕಾ ಕಲೇವರ್ ಇದಕ್ಕೆ 2.5 अंक. समाप्ति हाफ ಅಥವಾ ಏನು अर्धा. पत्र पाने वाले का पता ಇದಕ್ಕೆ अर्ध. अथवा व्यावहारिक पत्र, प्रेषक का पता, पत्र पाने वाला का पता, विषय, संबोधन, पत्र का कलेवर, समाप्ति. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಹಿಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು 2022ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು? 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಕಂಟೆಂಟನ್ನು 20. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಔಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೌದಾ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರ ಪತ್ರಲೇಖನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ,
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದಿಟ್ರು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು 3 ಗಂಟೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.